এই অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স একদম আপনি যত বেশি মুখ দিয়ে কথা বলবেন আপনার মুখ থেকে জড়তা তত বেশি দূরীভূত হবে। স্পোকেন ইংলিশের জন্য এটা অত্যন্ত দরকার। ইফ ইউ প্র্যাকটিস মোর you will speak more. If you don't practice more, you can't speak more. So you must practice more and more. এই 8টি সাবজেক্ট আপনি অত্যন্ত এই 8টি সাবজেক্টে 8টি বাক্য ব্যাপকভাবে অনুশীলন করুন। আপনি আমার মতো করে বলার চেষ্টা করুন। I am a student, you are a student, he is a student, she is a student, Salim is a student, we are students, you are students, they are students. এবার সেকেন্ড মানে অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স 4 টাইপ সেন্টেন্সের দ্বিতীয় সিস্টেম হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে নেগেটিভ সেন্টেন্স। নেগেটিভ সেন্টেন্স স্পোকেন ফর্ম যেটা, যেমন এখানে am not কে আমরা স্পোকেনে amn't, is not কে isn't, are not কে আমরা aren't ব্যবহার করে স্পোকেন করতে পারি। I am not a student. It is used for writing form. I am a student. Negative sentence I am not a student. আমি একজন ছাত্র নই। I am not a student. তো আমরা এটাকে সংক্ষেপে যখন আমরা ইংরেজিতে কথা বলবো তখন I am not এর পরিবর্তে আমি বলবো I amn't a student. You aren't a student. আমি কার্সর নিচে দিয়েছি, আপনারা লক্ষ্য করুন। I amn't a student. You aren't a student. He isn't a student. She isn't a student. Salim isn't a student. We aren't students. You aren't students. They aren't students. এভাবে যদি আপনি প্র্যাকটিস করেন এই 8টা নেগেটিভ সেন্টেন্স, এই 8টা থেকে 800 কেন 8000 সেন্টেন্স আপনি বানাতে পারবেন। সুতরাং এই একটা পদ্ধতি আপনাকে মেমোরাইজ করে ফেলতে হবে। এটা হচ্ছে ইংরেজি শেখার আমার মতে সবচেয়ে উত্তম পদ্ধতি। I amn't a student, লক্ষ্য করুন। I amn't a student, you aren't a student, he isn't a student, she isn't a student, Salim isn't a student. We aren't students, you aren't students, they aren't students. এরপর আমরা চলে যাব 4 types of sentences. First one affirmative, second one negative, third one হচ্ছে 3 নম্বরটা হচ্ছে interrogative. Interrogative sentence কে আমরা যখন interrogative sentence করব তখন am is টা সাবজেক্টের পূর্বে বসায় দেব। লক্ষ্য করুন, আগে ছিল I am, এখন am টা আগে চলে গেছে, I টা প্রথমে চলে আসছে। Am I a student? আমি কি একজন ছাত্র? Are you a student? তুমি কি একজন ছাত্র? Is he a student? Is she a student? Is Salim a student? Are we students? Are you students? Are they students? এভাবে করে আপনাকে খুব ব্যাপকভাবে প্র্যাকটিস করতে হবে। তাতে কি হবে, আপনার মুখ থেকে জড়তা বঙ্গোপসাগরে চলে যাবে। একটা সময় আসবে যে আপনি সত্যি খুব সুন্দর করে ইংরেজিতে কথা বলতে পারছেন। আমার সাথে কয়েকবার প্র্যাকটিস করুন। Am I a student? Am I a student? Are you a student? Is he a student? Is she a student? Is Salim a student? Are we students? Are you students? Are they students? Again, am I a student? Are you a student? Is he a student? Is she a student? Is Salim a student? Are we students? Are you students? Are they students? In this way, you must practice at home more and more. এরপরে ইন্টারোগেটিভ এর পরে প্রথম অ্যাফার্মেটিভ, নেগেটিভ, ইন্টারোগেটিভ and then 4 types of sentence. Last one, negative interrogative. দেখুন
am I not a student? এভাবেও বলতে পারি amn't I a student? দুভাবেই আমরা বলতে পারি, তবে স্পোকেনের জন্য amn't I a student is better. Are you not a student? Aren't you a student? Is he not a student? Isn't he a student? Is she not a student? Isn't she a student? Is Salim not a student? Isn't Salim a student? Are we not students? Aren't we students? Are you not students? Aren't you students? Are they not students? Aren't they students? In this way, if you practice again and again, more and more, inshallah, আপনার মুখে আর জড়তা থাকবে না। এই 4 টাইপস অফ সেন্টেন্স আমি দেখুন 4 8 jar 32, আপনি 32টা ট্রান্সলেশন প্র্যাকটিস করছেন। যখন 32টা ট্রান্সলেশন আপনি মুখ দিয়ে বারবার বলতে থাকবেন, বলেন, আপনার মুখ থেকে জড়তা দূর হবে, আপনার ইংরেজিতে কথা বলতে পারবেন। আপনি একটি সেন্টেন্সের মতো করে 1000টি সেন্টেন্স আপনি নিজেই বানাতে পারবেন। আবারও একটু প্র্যাকটিস করছি। Amn't I a student? Aren't you a student? Isn't he a student? Isn't she a student? Isn't Salim a student? Aren't we students? Aren't you students? Aren't they students? এই স্টুডেন্টের পরিবর্তে আপনার ভোকাবুলারিকে ইনক্রিজ করার জন্য আপনাকে আরো নতুন নতুন শব্দ আপনাকে শিখতে হবে, কারণ শুধু স্টুডেন্ট দিয়ে কথা বললে হবে না। আপনাকে ইংরেজিতে কথা বলতে হলে আপনার ভিতরে ভোকাবুলারি থাকতে হবে, শব্দ ভান্ডার থাকতে হবে, তাহলে না আপনি ইংরেজিতে কথা বলতে পারবেন। তো আমি স্টুডেন্টের মতো করে আরো 10টি নতুন শব্দ এখানে সংযোজন করেছি। এই নতুন শব্দ, এগুলোকে তো শব্দ বলি, যখন আমরা পার্টস অফ স্পিচ বলবো তখন এই 10টি পার্টস অফ স্পিচ আমরা নাউন স্টুডেন্টের পরিবর্তে আরো 10টি মোর পার্টস অফ স্পিচ আমরা ব্যবহার করব। আ ডক্টর, আ টিচার, আ প্রফেসর, আ লিডার, অ্যান আর্টিস্ট, আ রাইটার, আ স্পিকার, আ লাভার, অ্যান ওয়ারিয়র, আ প্লেয়ার। এই 10টি নতুন শব্দ স্টুডেন্টের পরিবর্তে আমরা ব্যবহার করতে পারবো। তাহলে যদি স্টুডেন্ট দিয়ে 32টা ট্রান্সলেশন আপনি প্র্যাকটিস করেন, তাহলে 32কে যদি 10 দিয়ে গুণ করেন তাহলে 320টা ট্রান্সলেশন আপনার অনুশীলন হচ্ছে। আপনি বলুন তো, 320টা ট্রান্সলেশন যখন আপনি অনুশীলন করবেন তখন কি আপনার মুখ থেকে জড়তা দূর হবে না? তখন কি আপনি নতুন করে কথা বলতে পারবেন না? Isn't it? Is it not possible on the part of you to speak English fluently? আমি আবারও আপনাকে বলছি, যদি আপনি এভাবে প্র্যাকটিস করেন, I am a doctor, you are a doctor, he is a doctor, she is a doctor, Salim is a doctor, we are doctors, you are doctors, they are doctors. এভাবে যদি আপনি প্র্যাকটিস করেন, I am a teacher, you are a teacher, he is a teacher, she is a teacher, Salim is a teacher, we are teachers, you are teachers, they are teachers. এভাবে যদি আপনি প্র্যাকটিস করেন তাহলে 320টা 320 ট্রান্সলেশন you will practice, and steadiness, জড়তা of your mouth, আপনার মুখ থেকে must be removed, দূর হয়ে যাবে। তখন দেখবেন আস্তে আস্তে করে আপনি সুন্দর করে ইংরেজিতে কথা বলতে পারছেন। এরপর আসুন, অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স আই দিয়ে 10টা ট্রান্সলেশন আমি এখানে লিখেছি। এভাবে করে আপনি প্র্যাকটিস করতে পারেন বাসায় বসে বসে। আই এম এ ডক্টর, আই এম এ টিচার, আই এম এ প্রফেসর, আই এম এ লিডার, আই এম অ্যান আর্টিস্ট, আই এম আ রাইটার, আই এম এ স্পিকার, আই এম এ লাভার, আই এম অ্যান ওয়ারিয়র, আই এম এ প্লেয়ার। এভাবে করে আপনি বাসায় বসে বসে প্র্যাকটিস করুন নতুন নতুন শব্দ দিয়ে। আরো শব্দ ব্যবহার করতে পারেন, তবে আমি এখানে সংক্ষিপ্ত 10টা শব্দ বেছে নিয়েছি। আই এম এ ডক্টর, আই এম এ টিচার, আই এম এ প্রফেসর, আই এম এ লিডার, আই এম অ্যান আর্টিস্ট, আই এম এ রাইটার, আই এম এ স্পিকার, আই এম এ লাভার, আই এম অ্যান ওয়ারিয়র, আই এম এ প্লেয়ার। ইন দিস ওয়ে ইউ প্র্যাকটিস অ্যাট হোম। এরপরে ইউ দিয়ে আপনি প্র্যাকটিস করেন।